Selam aleykum, xayrlı akşamlar. Saygılı ATR telekanalının teleseyircileri Prime programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam. Xayrlı cumalar erkeski bizler ile beraber olgan vatandaşlarımızga. Men bilem bizlerini şimdi seyretmege biraz zor. İşgal etilgen yarımadadan da bizlerge mesajlar kele ve insanlar meraklanalar. Neden sebep demek biz sizlerini görmeyimiz. Bunun elbette ki mantıklı sebepleri var. Ne yazık ki Rusya özünün topraklarında farklı içtimai ağlarını ve şu sırada YouTube'nu yasakladı ve böylece şimdiden da bizni kirip izlemege imkan yoktur. Ama umut etemiz ki bizni seyircilerimiz uydu vasıtasıyla seyir etedir ve bizim yayınlarımızı görmek imkanına sahiptirler. Çünkü bizler için mühim olgan hakikaten bu Kırım ve Kırım'a Rusya-Ukrayna cenkinin ketişatını anlatmak ve bu ketişat çerçevesinde Kırım için perspektivaları yani gelecekler neden ibaret olganını müzakere etmektir saygılı arkadaşlar. Ama aynı zamanda Ukrayna ana kıtasında da bizlerini seyretken ve yayınlarımızı izlegen birçok Ukrayna vatandaşları da var. O sebepten biz yayınlarımızı iki tilde alıp baramız. Bu hem Kırım Tatar tilinde hem Ukrayna tilinde saygılı dostlar ve bu yayınlar çerçevesinde yayınımızga koşulgan farklı mütehassıslar, işte siyasetçiler ve Ukrayna milletvekilleri ile beraberlikte biz sonki aktual meselelerini laf etemiz ve bu haftanın hakikaten bizler için mühim olgan böyle haberleri sırasında sadece Ukrayna için değil de asıl da bütün dünyada şimdi müzakere edilgen farklı işte dünyanın içtimai ağlarında olsun, dünyanın böyle balaban matbuat vasıtalarında olsun müzakere edilgen mesele bu Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rusya topraklarına kırış gerçekleştirgenidir. Malum olganı 6 avgust günü Ukrayna silahlı kuvvetlerinin askerleri onların miqdarı hala da bilinmey ne kadar bazıları 300 ayta diğerleri degenine göre işte 1000'ge yakın asker kirgen ki ayrı mesele bunların Ukrayna askeri olganı da kimse tasdiklamay ama herhalde biz bunlarını açıkça aytabilemiz devlet sosa elbette. Ama işte bu kişiler Rusya'nın Kursk vilayetine kirgeninden sonra bayağı bir yol ilerilediler. Alıngan farklı malumatlarga göre bu ya 24 kilometr bazıları ayta, bazıları 55 kilometr ayta ve ilahri ama mında mühim olgan şey artık Ukrayna silahlı kuvvetlerinin bu topraklarga kirgeni ve aynı zamanda müzakere etilgen ve da anlaşılmagan bir mesele maksat nede, vazife neden ibaret ve neden sebep şimdi böyle bir adım atıla Ukrayna tarafından ve nasıl bir neticelerge, nasıl bir maksatlarga getirebileceği hakkında da doğru dürüst böyle analizler bile yoktur. Ne için? Çünkü malumatlar çok az. Hakikaten de biz bilmeyimiz. Sadece bilgenimiz işte real time'de seyretkenimiz bazı işte haberler Rus propagandacılarının ve Rus teşvikatçılarının yaygan ve kengleştirgen teşvikatçı elbette ki onu da biraz böyle filtrden geçirip izlemeye gerek ama herhalde onlar da ondaki çatışmalar şiddetiyle devam etkenine dair açıklamalar yayınlaylar, işte haberler ve işte çeşitli leyhalar yaparlar. Bizler de yakından bu hadiselerini takip ettiğimiz dostlar ve sizlerge anlatacağımız bugün bu programa çerçevesinde biz Ukrayna tilinde bu blog çerçevesinde Ukrayna tilinde laf edeceğimiz. Sonra bugün malum olganı üzere 9 avgust Tamir Halklar Günü ve bu meselede yayınlarımızda laf edilecek ve bu mesele hususan Kırım Tatar tilinde olacak ikinci programımızın kısmında. Bu kısım ise Ukrayna tilinde, o sebepten men geçeyim. Вітаю ще раз. Вітаємо всіх глядачів телеканалу АТР. Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму Prime. І для вас працюю я, Гульсум Халілова. Протягом 2 годин ми будемо в цій студії розмовляти з нашими гостями, які приєднаються до нашого ефіру. І, звичайно, будемо говорити про останню ситуацію щодо перебігу російсько-української війни, останню ситуацію з приводу підтримки України з боку наших міжнародних партнерів. Будемо говорити і про міжнародну політику, і, звичайно, будемо говорити про події в Курській області Російської Федерації. Як відомо, 6 серпня туди зайшли Збройні Сили України, хоча офіційної інформації від Генерального штабу ЗСУ ще немає. І вже ми бачимо дуже багато новин, і навіть вчора Міністерство оборони Російської Федерації підтвердило просування Збройних сил України, а сьогодні вони визнали, що українські сили на околицях
Суд же. Міністерство оборони РФ сьогодні вранці випустило заяву про обстановку у Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі, це йдеться в заяві Міністерства оборони РФ, цитую, протягом доби активними діями підрозділів угрупування військ північі резервів, що підійшли ударами армійської авіації, вогнем артилерії, припинялися спроби рейдових дій підрозділів супротивника вглиб російської території на Курському напрямку. А деякі пишуть, що навіть українські підрозділи вже знаходяться біля Суджі. Так, наприклад, мер Курчатова, де знаходиться Курська АЕС, також пише про те, що бої йдуть вже за кілька десятків кілометрів від Курської атомної електростанції. Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що відсутність узгодженої реакції Росії на українське вторгнення в Курську область і швидкість просування свідчать про те, що українські війська змогли досягти оперативної несподіванки. А українська транскордонна механізована наступальна операція в Курській області, що розпочалася 6 серпня, продовжується в рамках українських оперативних зусиль на території Росії, пишуть аналітики Інституту вивчення війни. Як зазначають аналітики, Кремль майже, напевно, намагатиметься повернути російську територію в Курській області, яку захопили українські війська, і зупинити українську активність, оскільки значне просування українських сил вглиб Росії стало б стратегічним ударом, бо по багаторічних зусиллях правителя Росії Володимира Путіна, спрямованим на закріплення наративів так званих російської стабільності, безпеки і геополітичного відродження. Ці та інші питання ми будемо обговорювати з гостем, який зараз приєднається до нашого ефіру. Звичайно, будемо говорити про вплив цих подій на перебіг російсько-української війни безпосередньо на фронт, на зони бойових дій. Звичайно, будемо говорити про політичну складову та що це означає і для нас, і для наших західних партнерів, що це з політичної зори означає для Російської Федерації і для псевдопартнерів Російської Федерації та клубу диктаторів, можна так сказати. Пан Євген Магда приєднується до нашого ефіру, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас. Сілям алейкум. Давно не бачились, дуже рада вас бачити. Так, пані Гульсун, навзаєм. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Дякую, що приєднались до нашого ефіру. Я тут прочитала декілька новин щодо останньої ситуації, останні події в Курській області. Як ви в цілому оцінюєте все те, що зараз там відбувається? Ось який у вас, можливо, вже є якийсь аналіз щодо тої ситуації, можливо, є якісь сценарії, чи, можливо, якісь вже є розуміння, для чого туди зайшли Збройні Сили України? Чи можемо ми говорити, що це ЗСУ, бо офіційної інформації немає? Ну, в цілому, ваш погляд. По-перше, очевидно, що це ЗСУ, і нам, я думаю, немає чого соромитись, тому що норми міжнародного права дають абсолютну можливість країні, яка стала жертвою агресії, діяти на території країни-агресора в межах самозахисту. Нічого в цьому унікального, екстраординарного немає. Якщо ми будемо враховувати, що довжина російсько-українського кордону десь біля 2000 кілометрів, то нічого дивного в тому, що Збройні сили України знайшли слабке місце російського кордону, також немає. І це, на мою думку, дуже великий плюс. Тому що українські військові зруйнували міф про недоторканність російського кордону. Вони показали, що Росія не спроможна захищати свої кордони. Вона є, ну я б не сказав слабкою, але вона є міфологізованою. Вона значною мірою роздмухала міф про те, що кордон Росії є непохитний. Знаєте, Путін колись сказав, «Границя Росії ніколи не закінчується». Ми побачили у Курській області не тільки, як закінчуються кордони Росії, але як десятки російських прикордонників і солдат здаються в полон, поповнюючи обмінний фонд, як тікають російські громадяни, не розраховуючи на жодну допомогу з боку держави, як розвивається ситуація і як багато говорять про те, що ж буде далі.
військовому сенсі я, не будучи військовим аналітиком і не володіючи інформацією безпосередньо з Курської області, я не ризикну сказати, що буде далі. Я розумію, що у росіян є достатньо резервів, але чи всі вони є боєготові? Тобто те, що українські військові знищили 2 колони, які рухались в бік Суджі, це, я думаю, вже відомий факт. Але цей факт, я думаю, ми зафіксували для себе, але розуміємо, що в подальшому теж росіяни будуть робити свої висновки і розгортатися раніше, просто поза межами дій українських ракетних систем залпового вогню та артилерії. Це теж, зрозуміло. Росіяни отримали ситуацію, за якої вони не можуть ігнорувати факт української присутності на території Росії. І Путін це теж не може ігнорувати, це абсолютно очевидно. І відповідно ми можемо говорити про те, що Росія отримала по заслугах. Вона стала отримувачем тієї самої монети, якою вона намагалася заплатити, так би мовити, в лапках Україні. І коли російські офіційні медіа пишуть там про поранених 9 дітей, я зразу згадую про сотні вбитих українських дітей і тисячі викрадених росіянами українських дітей. Я думаю, що росіяни намагаються розкрутити там такий патріотизм в своїх офіційних засобах, тобто показати, що вони все успішно стримують, але наскільки це буде успішно, я сьогодні сказати не можу. Я не думаю, що контроль українськими військами газовимірювальної станції Суджа, який, очевидно, може вже здійснюватись на сьогодні, вплине на постачання газу країнам Європи за контрактами з Газпромом. Думаю, що ні. Тому що це не в українських інтересах. І я не думаю, що в принципі на сьогоднішній момент українські війська будуть намагатися захопити Курську АЕС. Я розумію, що є ейфорія з цього приводу, і вона природня, тому що успіхи українських військових, вони надихають не лише їхніх побратимів, які зараз тримають оборону на Донбасі, але і пересічних громадян. Але захопити Курську АЕС – це в даному випадку отримати валізу без ручки. МАГАТЕ не дозволить Україні використати її потужності. Це теж треба розуміти. Захопити для обміну на Запорізьку АЕС, ну знаєте, Путін – це людина, яка не здатна дотримати слова, тому розраховувати на якийсь чесний обмін, але тут теж треба усвідомлювати, що такий обмін, якщо він гіпотетично може відбуватися, він може стати прелюдією до переговорного процесу між Росією та Україною. Це не дуже гарно? Розуміти. Я не можу повірити в те, що Путін після публічного приниження, а такий удар по російській території з боку України, він є для нього публічним приниженням, він піде зразу на переговори. Він хотів би їх здійснювати з позиції сили, а йому їх може вести з позиції слабкості. Я б розглядав цей удар в Курській області як сигнал Китаю, як партнеру Російської Федерації, що Росія не є такою сильною, як себе показує. І тому вона спроможна пропустити такий удар під дих, де на сьогоднішній момент, вона показує себе, знаєте, в різних проявах. Наприклад, є такий майже політолог на прізвище Баширов, який в 2014 році був так званим прем'єром так званої
Луганської Народної Республіки. Мгм. Так він там називає назву населеного пункту і каже, ну що там, 150 людей, це, мовляв, нічого не значить. Але ж росіяни зараз роздмухують інформацію про те, що вони на Донбасі захоплюють населені пункти, де може проживати ще менше людей, тому що вони просто звідти вигнані війною. Я думаю, що Росія на сьогоднішній момент опинилась в ситуації, коли вона не може повністю ігнорувати факт української військової присутності на території Росії. І це для нас добре. Ну, тобто ми можемо говорити про те, що дійсно все те, що зараз відбувається в Курській області, це більш такий політичний іміджевий удар по режиму Росії наразі, і дійсно такий меседж партнерам Російської Федерації, Китаю чи Ірану, можливо, там Північної Кореї і так далі, що Росія, ну, вона не має спроможності навіть захищати себе і свої кордони. Вона насправді захопилася грою м'язами і прагненням захопити повністю територію хоча б однієї української області. Їй це, до речі, так і не вдалося. За виключенням захопленого в 2014 році Криму, Росія не контролює повністю жоден український регіон. Вона не контролює, крім захоплених ще в 2014 році Донецька і Луганська, жоден український обласний центр. Херсон було звільнено в 2022 році. Угу. Тому її успіхи, тобто продовжувати тезу, яку свій час розвивала Росія, про те, що ми, мовляв, здійснюємо бліцкриг, на сьогоднішній момент це неможливо. Тобто вони отримали удар у відповідь. І удар достатньо потужний. Про це свідчить той факт, що чимало анонімних телеграм-каналів проросійських, у яких начебто є український порядок денний, вони намагаються просувати тезу про те, що цей наступ України є шкідливим, про те, що він, мовляв, створює проблеми. Як створює проблеми, коли підривається міжнародний авторитет Росії? Угу. Як створює проблеми, коли ми захоплюємо полонених для обмінного фонду? Як створюються проблеми, коли Україна знищує буквально в колоннах російські резерви? Які це проблеми? Це не створює проблеми. Це створює підстави для того, щоб ми більше розраховували на наші успіхи і більше їх прагнули. Ну, дуже ще, знаєте, така цікава деталь, те, що ватажки Путіна сьогодні, ну, одні кажуть одне, а інші кажуть зовсім інакше. Ми чуємо там заяви мера Курчатова про те, що там все, українські війська вже підходять до суджі. Ми бачимо там тих же російських пропагандистів, там ім'я яких я не хочу просто озвучувати, та які кажуть, що все, відбили, все, українські там військові відійшли на кордони свої і так далі. Там з іншого боку Генеральний штаб звітує Путіну, що все нормально, все, ми там владнали. Путін там каже зовсім інакше, і навіть там обіцяє по 10 тисяч рублів там мешканцям Курської області за те, що вони там проявляють якусь там мужність і так далі. Ось як ви ж вважаєте, чому такі різні, зовсім кардинально різні заяви сьогодні звучать і від пропагандистів, і від мерів, і від самого Генерального штабу? Заяви є, про які вони пишуть, а потім просто видаляють, потім знову пишуть. Просто реально права рука не знає, що робить ліва? Так, вони захоплені зненацька. Вони не очікували такого розвитку подій. І те, що Україна завдала такого удару цікавого, це для України великий плюс. Наскільки я розумію, навіть наші західні партнери не знали про підготовку цього удару. І це свідчить про те, що у України достатньо розвинена військова наука. Це свідчить про певний стратегічний талант Олександра Сирського. Я так розумію, що саме головнокомандувач розробляв цю операцію, бо військові експерти говорять про аналогії з тим, що відбувалося на Харківщині восени 22-го року. Ну, там були свої особливості певні, але в будь-якому випадку це на сьогоднішній момент присутнє.
Ну і в самої Російської Федерації, як ви вважаєте, особливо там в Курській області та інших там регіонах найближчих до цієї області, це може породити якісь там протести щодо путінського режиму в першу чергу? Бо вчора ми вже бачили дуже багато відео там мешканців Курської області, яка там кричала про те, що їх тут ніхто не захищає, нікого немає. Українські військові нормально просто пройшли по трасі, а кадирівці зовсім просто збіжали. Кадирівці це насправді дуже активно демонструють себе в Тіктоці, Так. як вони стріляють по кущах, але за дивним збігом обставин, тобто при наявності достатньо великої української групи військ, вона чомусь ніяк не зіткнулася з кадирівцями. Ну, це виглядає насправді кумедно. Я думаю, що будь-хто, хто усвідомлює перебіг подій в Курській області, він розуміє, що кадирівці просто уникають боїв. От і все. Угу. Але їхня присутність, ну, вона має такий попередковий характер. Тобто, я думаю, до цього всі звикли вже і в самій Росії, насправді. Ми на сьогоднішній момент не маємо думати над реакцією Росії. Ми навіть не маємо думати над реакцією Заходу, яка є для України, в принципі, сприятливою. Тому що говорять, що ви маєте право, ви можете здійснювати відповідні речі, тобто нічого дивного тут немає, і тому це достатньо такий дуже, я б сказав, показовий факт, і що Захід не буде засуджувати Україну з одного боку, але з іншого боку треба усвідомлювати ще один момент. Не буде постачання показового далекобійних ракет, наприклад. Тому що це буде сприйматися Кремлем як виклик йому в цій ситуації, що ми, мовляв, отримали піддих, а тут ще ви нам створюєте такі проблеми. Ні, вони на це не підуть. Логіка Заходу, на жаль, не дозволяє зробити нічого подібного. Ми маємо, ну, це, в принципі, усвідомлювати. Ну і чи можемо ми коротко проаналізувати, що буде далі? Ну, дійсно, чи зможемо ми утримати цю територію, чи це буде якийсь там удар, і потім ми відійдемо, як, наприклад, було в Белгородській області і так далі. Ну, тобто в подальшому, які сценарії можуть на нас чекати, бо ми з вами дуже гарно розуміємо, і навіть ви знаєте за мене краще, що будь-яка така операція, вона має на меті декілька задач. Ну, вона просто не може мати на меті лише там одну задачу, політичний там удар, наприклад, по путінському режиму, там меседжі з його партнерами і так далі, і навіть нашим партнерам. Це, мені здається, має і якусь військову складову. Бо зараз ми вже бачимо, що Росія перекидає свої підрозділи зі Сходу в Курську область і так далі. І ми дійсно бачимо, що тут є декілька завдань, які виконує зараз Збройні Сили України. А в подальшому на що чекати? Чи можемо ми зараз побачити? Я думаю, що ми, не будучи військовими фахівцями, ми не будемо навіть прогнозувати логіку того. Тобто, очевидно, що українські війська, я думаю, ну це розуміють ті, хто вже майже 900 днів живе в умовах широкомасштабного військового російського вторгнення, вони розуміють, що українські війська намагатимуться не відірватися від своїх комунікацій, від шляхів постачання, щоб не опинитися зрештою в оточенні на ворожій території. Це зрозуміло. Тобто, тому що дійсно, ну, туди пішли достатньо підготовлені підрозділи, і вони там діють гідно і адекватно. Але щоб створювати умови для турбування Росії, для того, щоб вона була скута діями України, я думаю, нам багато ще над чим треба попрацювати. Угу. Ну і ви ще згадали про газ, про
транзит газу, російського газу в Європейський Союз через Україну і про контракт, який вже закінчується в кінці 2024 року. Як ви вважаєте, яка буде подальша судьба ось цього контракту, цієї транзитної історії? Чи може після цього року Європейський Союз, наприклад, шантажувати Україну зброєю і так далі, щоб все ж таки ми уклали цю угоду з росіянами, чи все ж таки вони зможуть диверсифікуватись? Я хочу нагадати, що контракт про транзит російського газу був підписаний наприкінці 2019 року після переговорів між російською та українською делегацією в Парижі. Можна говорити, що це були певні переговори в межах нормандської четвірки. Я думаю, наші глядачі вже і не пам'ятають, що така була. Ну, ми просто живемо в дуже такому, знаєте, стиснутому часі, і тому це нічого дивного в цьому немає. Транзит, договір транзиту на 5 років. Тобто транзит щороку практично через територію України падав. Так. Я вам наведу простий приклад. Німеччина, яка була нетто імпортером російського газу, вона була провідним імпортером російського газу, протягом року після початку широкомасштабного вторгнення відмовилась від російського газу на відсіч. Тобто це партнери Росії, ну, наприклад, Угорщина, політичний партнер, да? Вона отримує газ з 21-го року через Сербію, через турецький потік. Словаччина, наскільки я розумію, вона не отримує такі великі обсяги, у неї там є можливості отримувати там через Австрію, наприклад, і так далі. Тому я не думаю, що це велика проблема. Тобто Росія, якщо вона наприкінці цього року не укладе транзитний контракт, а це буде парадоксально в умовах війни укладання цього контракту, просто її газова зброя буде остаточно розряджена. Росія роками, з початку 2000-х років, використовувала газ як зброю, як елемент тиску на європейські країни, зрештою на Україну, як на одну з європейських країн. Ми жили в умовах кабальних газових контрактів. Тепер ця ситуація повністю змінилася. Це теж треба розуміти. Ну і нам би було б краще позбавитись ось цього транзиту та і можливої там подальших дій Росії, подальшої її, можливо, там тиску і так далі, тиску з боку Європейського Союзу можливої та інше. Ну, тобто будемо дивитись на розвиток подій після вже нового року. І про перемовини, пане Євгене, хотіла ще з вами поговорити, бо останнім часом, ось на тлі розмов про мирні перемовини з Російською Федерацією, Володимир Зеленський заявив, що оприлюднить свій мирний план до кінця листопада минулого місяця. Він про це повторив щонайменше вдвічі в інтерв'ю BBC та журналістам із Франції. І також він там сказав про таку, як на мене, дуже сумнівну тезу. Він сказав про те, що окуповані території можна все ж таки повернути за допомогою дипломатії. Ось як ви вважаєте, що може містити ось цей план президента України Зеленського, який він обіцяє оприлюднити в листопаді? Що нам від нього чекати і чим він може бути відрізнятись від ось цього плану з 10 кроків, який вже був оприлюднений і був там в руках у Китаю та інших наших західних партнерів? Я думаю, що тут є цікавий такий момент, на який варто звернути увагу. Мирний план Володимира Зеленського на сьогоднішній момент є практично єдиним документом, який підтримує Захід. Є, з іншого боку, план Китаю, який був оприлюднений 24 лютого 2023 року, який на сьогоднішній момент, так би мовити, навколо нього теж йдуть певні зусилля. Китай підтягує своїх партнерів з глобального півдня. І там є запит на припинення бойових дій. Він достатньо очевидний. І Росія і Україна за цими планами, вони мають припинити війну.
Угу. Для Китаю і для Заходу російсько-українська війна несе загрозу, це зрозуміло. Але для кожного з них ця загроза є своєю. Тобто, я хочу нагадати, що перед 24 лютого 22 року на Заході практично всі вважали, що Україна розвалиться. Правда? Так. Ну, був такий меседж. Так, Був. звичайно, перші 3-4 дні. Так. Не лише перші 3-4 дні. Тижні, місяці перед вторгненням теза звучала про те, що Україна розвалиться, що в протистоянні двох пострадянських держав Україна не витримає. Цього не сталося. І це наше спільне велике досягнення. Ми маємо про це багато говорити, ми маємо це просувати. І ми зобов'язані, як країна, яка стала жертвою агресії, говорити про те, що світ має бути без Росії, щонайменше без кремлівської злочинної надбудови. Я розумію, що Заходу потрібна Росія як економічний партнер. Цей весь конгломерат найбільший в світі, звідки можна купувати дешево сировину і куди можна з доданою вартістю високою продавати відповідні товари свої вироби. Що це питання економіки, а на економіці все спирається, на економіці все стоїть. Але давайте ми тоді подивимось і на те, що є страх, що Росія зазнає поразки, і тоді зауральська Росія стане китайською. Це теж лякає американців. Це зрозуміло. Але ж ми маємо говорити про те, що Україна є найбільшою країною Європи. І вона, ми маємо наші проблеми обертати в можливості для наших партнерів. Умовно кажучи, Україна, на мою думку, повинна дати політичний чіткий сигнал, що ми готові допустити до участі в процесі відновлення України ті держави, чи створити для них преференції, ті держави, які підтримують наш вихід на кордони 91-го року. Дипломатичним чи військовим шляхом. Поясню чому. Тому що в такий спосіб ми збільшуємо обсяги для відновлювальних робіт, а вони коштують, їхній кошторис на сьогоднішній момент сотні мільярдів доларів, чи євро, чи швейцарських франків, чи юанів, чого хочете. І про що б ми не говорили, але жоден, наголошую, жоден з світових центрів, світових акторів, економічних та політичних, не може одноосібно вирішити питання відновлення України. Не буде Європейський Союз друкувати сотні мільярдів євро в короткий термін, створюючи вибухову інфляцію для того, щоб відновити Україну. А ось цей тобто саміт миру, ініційований Україною, він не може стати цим майданчиком, на якому буде вирішення питання подальшого відновлення України між нашими партнерами, які є учасниками цього саміту? Ви знаєте, Гульсум, я, чесно кажучи, аналізуючи підсумки першого саміту миру, я не розумію, де в них другий саміт миру. Якщо перед першим самітом миру той самий Путін сказав, є вимога по одній, другій, третій, четвертій області, передайте нам їх для того, щоб ми що зробили? Щоб ми вийшли на правий берег Дніпра, наскільки я розумію, і далі могли просто йти на Київ, ні в чому собі не відмовляючи. Правильно? Так. Але ж, я думаю, що на це в українському політичному керівництві ніхто і ніколи не піде. Звичайно. Тут немає жодних сумнівів. Тому що уроки історії Україна вчить з роботою над помилками. Я скажу, що нинішня ситуація є свідченням того, що Україна, власне, вивчила
уроки історії. Тобто те, що було в умовах визвольної війни 17-21 років, 1917-1921, коли мільйони людей відсиділись фактично на пічці, так і не взявши до рук зброю і не вступивши до лав армії УНР, а потім прийшли комуністи і всіх просто передушили поодинці. І це, ну, реальність, яка на сьогодні... При тому, що українці на той момент були сільською нацією. Вони жили переважно в селі. Це потім індустріалізація 30-х років, вона переселила 2/3 українців в великі міста. Угу. Ну, знаєте, у мене тоді виникає таке запитання, і воно, мені здається, логічним. А чи є тоді сенс в цих планах, опублікованих, мирних планах і так далі, якщо наші, наприклад, плани, які ми опубліковуємо, та, і, наприклад, формула миру президента України Володимира Зеленського, ну, вона передбачає де-факто капітуляцію Російської Федерації, та, і вони на це, звичайно, не підуть. Ну, як мінімум зараз, поки що, не підуть. Тоді чи є сенс в цих планах, в цих мирних там перемовинах і так далі, якщо вони нереалістичні для виконання? Дивіться, ну, говорять, що дипломатія – це мистецтво говорити з агресивним собакою до того часу, доки під рукою не буде підходящої палиці. В світі існує запит на припинення війни. Угу. Він з одного боку існує у наших західних партнерів в одному вимірі, тому що вони, наприклад, усвідомлюють, що зараз розгортати оборонно-промисловий комплекс, вони будуть змушені урізати там соціальні витрати і так далі. Це для них серйозний виклик. Для Китаю інший запит, тобто Китаю війна не дозволяє стати економікою номер 1. Вони скорочують експорт, скорочується споживання товарів різних. І тому Китай хоче, щоб ця війна швидше закінчилась. Захід, як я вже сказав, боїться поразки Росії, яка може призвести до її розпаду, тому що для Заходу цей сценарій видається неприйнятним. І ми, відповідно, маємо з цього виходити і з цим працювати. Ми маємо показувати, як ми зацікавлені в тому, щоб був все-таки мир, але це не означає... Розумієте, ми маємо, перефразовуючи відому фразу, ми маємо говорити слово «халва», але не садити соняшник, з якого можна зробити халву. Дуже крута алегорія. Але знаєте, пане Євгене, у мене тоді, ви знаєте, ви кажете про те, що Захід там боїться розпаду Російської Федерації і так далі, а у мене таке запитання, а чому Росія повинна розвалитись? Ну, тобто наразі ми бачимо якісь перспективи розвалу Російської Федерації, є повної там, я не знаю, розділення на інші республіки і так далі. Просто я наразі цієї тенденції в Росії не бачу. Чи не існує сценарій, в якому Україна виходить на кордони 91-го року та відновлює свою територіальну цілісність, а Росія не розпадається? Ну, це сценарій, про який мріють, наприклад, там російські ліберали, звичайно, в лапках, які там мешкають в странах там Європейського Союзу. Дивіться, логіка насправді проста. Ми втратили вже щонайменше 2 роки, не формуючи образ світу без Росії. Ми не говоримо, що Україна є вістрям в боротьбі добра і зла. Угу. Якщо ми говоримо з американським естеблішментом, то ми маємо говорити зрозумілою йому мовою. Часто це мова здебільшого протестантської культури, ну з певними домішками католицької релігії і юдейської релігії. З впливом ісламу, звичайно, ну ми розуміємо, що Сполучені Штати – це такий, знаєте, багатонаціональний конгломерат. Але
якісь зрозумілі речі, які лежать, так би мовити, в основі американського усвідомлення, ми маємо для себе використовувати. От ми про них не говоримо. Ми не говоримо про Україну як вістря в боротьбі добра і зла. І це помилка. Ми не говоримо, що Росія насправді є імперією, а не федерацією. І ми не виходимо з того, що, в принципі, на сьогоднішній момент логіка історичного розвитку показує, що кожна імперія розвалюється. Всі імперії в світі загинули. Всі без виключення. Хтось з них пройшов шлях еволюції, як Британія чи Австрія, але якщо ми подивимось на Угорщину, то її травма Тріанону, яка була після Першої світової війни, під час розпаду імперії, вона досі відчувається вже понад 100 років. Ми маємо про це говорити, що Російська імперія розвалиться, і так має бути краще для всіх. Ми про це не говоримо. Ми не говоримо про те, що Україна веде війну за незалежність. У нас не звучить ця теза на офіційному рівні, з незрозумілих мені причин. Але ж, коли ми живемо в сучасному світі, де є країни Африки і Азії, які, багато з яких здобули незалежність в 50-х, 60-х роках ХХ століття, то ми маємо говорити про свою війну за незалежність, про свою антиколоніальну війну. Україна була колонією Росії? Так. Ми про це говоримо нашим африканським партнерам? Ну, можливо, десь це відбувається за столом переговорів, але в публічному дискурсі це не звучить. Чому? Чому ми не відокремлюємось від, якщо хочете, інших європейців, які мали колонії в Африці? А ми самі були колонією. І зараз ми ведемо війну за незалежність, намагаючись взяти реванш за ті поразки ситуативні, які були у нас раніше. І тут є ще один момент парадоксальний. Росія, розпочавши війну 24 лютого 2022 року, програла гібридну війну проти України. Ми з вами не раз говорили про методи впливу Росії, і вони залишились для інших країн достатньо актуальними, для інших європейських країн. Їх називають активні заходи. Підпали, саботаж, політичні вбивства, вибухи, створення різноманітних проблем, які розхитують суспільство. Але для України Росія своєю агресією проти неї, вона визнала, що вона не може Україну підпорядкувати собі через методи гібридні. Вона програла гібридну війну, як би це дивно нам на сьогоднішній момент не видавалося. Але ми маємо вчитися дивитися широко на ці речі. Ми взагалі маємо вчитися дивитися абстраговано, тому що війна буде тривати ще довго. Ми не знаємо, наскільки довго. І ми маємо усвідомлювати, що ми маємо вчитися дивитися відсторонено, бо бути всередині такого масштабного процесу і реагувати без емоцій – це теж виклик. Виклик, який стосується всіх нас. Тобто, чи правильно я розумію, ви кажете про те, що нам треба працювати окремо з кожною країною, наприклад, та з кожним регіоном, і, можливо, я не знаю, як це можна ще ефективніше робити, та, можливо, там співпрацювати з аналітичними центрами, які працюють в цих чи інших регіонах та мають там інформацію про їх історію і про їх точки дотику, та як з ким говорити, як з ким співпрацювати і так далі. Бо, наприклад, я просто працюю в турецькому просторі, в інформаційному, і розповідаю про російсько-українську війну турецькій аудиторії. І я бачу, як там працює російська пропаганда, і я бачу, як інформаційно ми там, на жаль, програємо цю війну. Коли ми могли би казати про те, що Україна веде таку ж війну за незалежність, як, наприклад, в 1920-х роках, та, при Мустафа Кемаль Ататюрк,
ну це б дуже там резонувало в турецькому медіапросторі, в турецькому інформаційному просторі і так далі, але чомусь цього ми не чуємо і не бачимо. А в той час Російська Федерація, наприклад, яка підтримує Хамас, підтримує Палестину, каже про те, що Україна, бачите, підтримує там Ізраїль, президент України Володимир Зеленський там виходить і каже про те, що я там готовий поїхати до Ізраїлю, чи там відправити війська українські і так далі. Ось бачите, а ми з вами, бо Туреччина підтримує Хамас, Туреччина підтримує там Палестину і так далі, і вона дуже, знаєте, активно використовує історію, яка резонує у громадян Турецької Республіки. І так, це, я так розумію, треба робити ще в інших там регіонах. Західними країнами у нас ще окей, але з країнами глобального півдня, як мені здається, у нас є недоработки. Дивіться, якщо ми повертаємось до першого саміту миру, африканські країни фактично проігнорували комюніке. Правильно? Угу. Так. Чому? Тому що це була позиція Китаю – не підписувати нічого подібного. Можна приїжджати, але не можна підписувати. І ми маємо з ними зараз працювати. Тобто, те, що там поїхав черговий міністр закордонних справ Дмитро Кулеба – це добре. А те, що позиція хунт Малі і Нігера, це вона відверто проросійська. Тут немає нічого в цьому надзвичайного. Але дивіться, ми маємо діяти на противагу і, наприклад, говорити африканським країнам зараз. Коли навіть ми були колонією Росії, в українських університетах ми підготували енну кількість ваших інженерів, лікарів, ми підготували ваших військових в тому числі. Ми, тобто умовний там КРАС випускав вантажівки, які у вас можна знайти і до сьогодні. Чи, таких речей, так би мовити, на основі спеціальної такі хайлайти зробити, про що ми можемо говорити? Якийсь короткий довідник. І у нас є зараз суттєвий фактор – зерно. Україна відновила експорт зерна. Ви згадали про Туреччину. Туреччина хотіла на цьому мати свій, скажімо так, посередницький інтерес. Ми зараз не будемо цього торкатися, не будемо торкатися ролі Реджепа Ердогана, який балансує між статусом лідера країни НАТО і одного з лідерів мусульманського світу. Його, знаєте, він сьогодні встає як лідер країни НАТО з ліжка, а завтра встає як лідер мусульманської країни і балансує між цим. Але в будь-якому випадку ми маємо говорити про те, що наше зерно, ми ним годуємо вас, і ми маємо цей сигнал відправляти в тому числі і Китаю, казати: шановні наші пекінські друзі, доки ми зараз продаємо зерно, ви можете спокійно більш-менш себе почувати. Бо без зерна голод – це традиційний каталізатор незадоволення. Люди, коли не мають що їсти, вони вихлюпують незадоволення насамперед на владу. Хто б не підтримував її ззовні, не має значення. І тому, ми маємо підкреслювати власні сильні козирі. Для того, щоб підкреслювати козирі, треба робити певну політику. От ви кажете, ви працюєте в турецькому інформаційному просторі. А в франко- і англомовному інформаційному просторі Україна, на вашу думку, активно представлена? Знаєте, я можу сказати, що там більш публікується аналітичних статей з боку України, з боку українських журналістів, ніж, наприклад, в Туреччині. Тому що в Туреччині є міф про те, що Росія – це стабільний партнер, з яким постійно треба домовлятися. Так. Тому що роками Отоманська і Російська імперія воювали і домовлялися між собою, правда? Так, 16 це разів. Реальність. Так. І це так, у них створена певна рамка, точно так само, як існує, міф про історичні відносини між
Росією, Францією після наполеонівських воєн. Існує міф про російсько-німецькі відносини ще з часів Бісмарка. Ну, такого всього дуже і дуже багато. Ми маємо з цим працювати. І ми маємо демонструвати власний фактаж. Ми маємо говорити, тобто для Франції теза про те, що імперії розвалюються, вона прийнятна? Прийнятна. А для Угорщини вона не буде прийнятною, тому що вона живе в своїх історичних рудиментах. Тобто у нас з одного боку має бути широка матриця того, що ми ведемо боротьбу за незалежність, а з іншого боку ми маємо для кожного свого вагомого партнера говорити про те, що ми добиваємось своєї незалежності для того, щоб з вами більш ефективно працювати. Для того, що у нас є для вас певні економічні козирі. І ми тому, це дивно, але наш козир – це можливість допустити великі і не тільки великі країни до процесу відновлення України. Подивіться, скільки зусиль доклали після 22-го року поляки для того, щоб отримати отримати хоча б, так би мовити, політичний аванс стосовно відновлення участі в відновленні України. Але вони, на жаль, на сьогоднішній момент такого авансу не отримали. І це країна, яка є нашим стратегічним партнером. Ми підписуємо, вибачте, я доведу думку до кінця. Ми підписуємо оборонні угоди, які фактично створюють рамку вже постфактум. Тому що ми на момент 24 лютого таких угод про постачання зброї не мали. Зараз ми завдяки цим угодам, можливо, десь прискоримось, десь не прискоримось, але вони не забезпечать нашого вступу до НАТО. Це очевидно на сьогоднішній момент річ. Ну, в такому разі у мене виникає таке запитання, чи розумієте ви тоді логіку та стратегію Банкової щодо війни наразі? Вона, яка ця логіка та стратегія, як вона виглядає? Я думаю, що на сьогоднішній момент є бажання постійно маневрувати, тому що не реагувати повністю на запит на мир не можна. З одного боку. А з іншого боку, сказати громадянам про те, що ми готуємось до миру з Росією, ну, мені здається, це... Бачите оприлюднені соціологічні опитування, і ми бачимо там КМІС та інше, що зростає кількість людей, які за перемовин з Російською Федерацією, але не готові поступатися територіями України. І останні там дані показують про те, що 56% українців за перемовин, але, звичайно, проти там якісь там перемовин щодо віддачі там території України, Російської Федерації і так далі. Там 32% кажуть про те, що вони були б готові обміняти території заради миру. Як ви можете трактувати ці цифри? Війна триває, широкомасштабне вторгнення. Війна триває з 2014 року, і парадокс в тому, що лише 24 лютого 2022 року мільйони наших громадян усвідомили, що війна триває з 2014 року. Правда? Але це правда. Широкомасштабне вторгнення триває вже майже 900 днів. За цей час, я думаю, що бойові дії торкнулися переважної більшості наших громадян. Прямо чи опосередковано, але сказати, що просто люди якось ухиляються від війни, на сьогоднішній момент такої можливості просто немає. Звичайно. Тому я думаю, що треба говорити про те, що у нас є певний запит і всередині суспільства, тобто немає вже такої монолітності за війну до перемоги, але ж вже не говорять на офіційному рівні про те, що війна триватиме 2-3 тижні. Людина, яка про це говорила, вона перетворилася на
офіційного опонента влади, яка робить заяви з-за кордону. Ну, це окрема сторінка нашої інформаційної політики. Але в будь-якому випадку, я думаю, що українська влада повинна вести діалог зі своїми громадянами і говорити про те, що, шановні співгромадяни, ми шукаємо шляхи, як нам вийти зі стану війни. Ми не підемо на поступки, але і законодавство не дозволяє провести референдум. Я не уявляю собі, як президент може внести на розгляд парламенту, а потім на всеукраїнський референдум, рішення про те, що ми відмовляємось від якоїсь частини своєї території. Після майже 900 днів широкомасштабного вторгнення і після тих жертв, які на сьогоднішній момент є. Тобто це елемент політичної гри достатньо складної. Ну і буквально 3 хвилинки до закінчення нашого ефіру. Я розумію, що 3 хвилинки нам не вистачить, але все ж таки ваші думки щодо американських виборів і чи розраховує наша влада на перемогу демократів? Я думаю, ми не повинні ставити на будь-яку політичну силу. У нас вже було в 2016 році, коли всі говорили, що виграє Гіларі може виграти тільки Гіларі, тому що іншої ситуації бути не може. Ні. Ми маємо говорити, що нам важлива двопартійна підтримка. Тим більше одночасно з президентськими виборами пройдуть вибори до Палати представників. І тому у нас має бути парламентська дипломатія, експертна дипломатія, ветеранська дипломатія, дипломатія представників релігійних організацій, дипломатія, якщо хочете, громадянського суспільства. І всі люди, вони мають приїжджати з одним меседжем. Для нас важлива підтримка Сполучених Штатів, незалежно від того, хто на сьогоднішній момент буде представлений у владі. Ми розуміємо, що ми є вістрям в боротьбі добра і зла. І ми хочемо, щоб ви нас так сприймали. І щоб обидві партії нас сприймали в такий спосіб. Це не просто. Проти цього будуть діяти російські лобісти, проти цього будуть діяти китайські лобісти. Але я б хотів би, щоб діяли українські лобісти, але я їх часто не бачу, їх функціонування. Дякую вам дуже, пане Євгене. Чохсаголно, що знайшли час та приєднались до нашого ефіру. Сподіваюсь, зустрінемося ще в інших програмах телеканалу АТР. Teşekkürler. Дякую. Євген Магда був з нами на прямому зв'язку, директор Інституту світової політики. Ну а я з вами не прощаюсь, у нас невеличка перерва. Далі ми продовжимо інформаційно-аналітичну програму «Прайм», але вже кримсько-татарською мовою, тому не перемикайтесь. Saygılar arkadaşlar, ATR телеканалының экранлары башындан айрылмаңыз. Bizler yayınımızga bir dakikadan sonra bitirgeninden sonra Zaman informasyon programması gelecek. Sizlerge muharrirlerimiz sonki haberlerini anlatacak. Kırım ile alakalı elbette ki birinci sırada, sonra ise biz bu studiyaga qaytıp ana tilimizde yayınımızdan devam edeceğiz. Çünkü bugün bizler için mühim bir gün. Bugün malum olğanı üzere Tamır Halklar Күнüdür ve bu gün bizler için, hususan Ukrayna'nın tamır halkı olğan Kırım Tatar halkı için çok mühim. Devam edeceğiz. Görüşkенче.